you all a happy day. So, idinnoru vibe kitta vendi we are going to start with Zumba, and I thank the whole family of mindfulness to create this vibe and to start this day in a beautiful way. Everybody is invited in the beach to dance with us. So let's have a beautiful day. Let's start with the Zumba team. The Zumba team is here. So the audience is invited to stand up and dance with the team. Sabe o som que arrebentou, la 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 la, F250, explosiva, la 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 la, a explosão do som automotiva, la 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 la, sabe agitar, leva a loucura, la 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 la. Thank you to everybody who came on the stage. Give a big hand. Give a big hand to all who came to the stage. And where's the Zumba dancers? I can't find them. They also did a great job. Give a big hand. Whoever is here for them. The Zumba dancers have vanished. So good morning everybody. ഇന്ന് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, ഹാപ്പിനെസ് ഡേ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ ചോയ്സ്. ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് മീ? യാ, ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ ചോയ്സ്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തിൽ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. മൈ നെയിം ഇസ് പ്രിയ ശിവദാസ്. I come from Cochin. I belong to the world. That's what I feel. And it's such a blessed എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആയി തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊരു മോർണിംഗിൽ എല്ലാവരുടെ കൂടെയും ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ. എല്ലാവരെയും ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനിരുദ്ധ്, ഹു ഇസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദിസ് ഹാപ്പിനെസ് സൊസൈറ്റി, ആൻഡ് എവറിബഡി, ഐ വെൽക്കം ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു. And I feel so humbled to be a part of this association. So just I will put it very short.
ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. എന്നോട് അനിരുദ്ധ് സാറ് പറയായിരുന്നു 140 കൺട്രീസിൽ വി സ്റ്റാൻഡ് 123rd only. And being a coach, I sincerely understand that our youngsters are really suffering. Their best friend is mobile, no longer human beings. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹാപ്പിനെസ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട എല്ലാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റും ഉണ്ട്. അതിന് ഗവൺമെൻറ് അല്ല, നമ്മളാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഡിസീസ് വരിക. ആയുർവേദയിൽ പറയുന്നത് the first reason for disease is that you're not breathing properly. And today, after the morning inauguration, we will be having a great session from Anirudh. We have a lot of surprises in the evening. So morning, since it's very sunny, let me just get on to the program. I would like to invite first, let me invite Anirudh to the stage. Please give a big happiness. Anirudh is the founder of happiness and mindfulness, and he is a person who's behind the whole show. I invite him to the stage. He's 15 years dedicated his life to this. Please give a big clap for Anirudh sir. Second, we have our chief guest, Yogacharya Ubendran sir. Can we have a chief guest? I don't have to say words to explain about him. He's 106 years and he has dedicated his life to yoga. He has been felicitated by great people. Mohanlal sir, then Suresh Gopi sir ഒക്കെ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സർ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 35 വർഷമായിട്ട് സർ has dedicated his life to yoga. Guys, please give a big hand to him. Just see how healthy and strong he is. And he has a beautiful smile on his face. I'm watching him from the time I met him. I sincerely wish all of us could somewhere be like this, at least half of his age. So guys, please give a big hand to him. I want bigger hand to a person like this. Next we have E.K. Jain, Panchayat President. Can I have E.K. Jain, Panchayat President, to the stage? Please give a big hand to him. Thank you, sir. Next, let me have Radhika Satish, the Block Panchayat. Radhika, has she come? Radhika ma'am, we welcome you. So nice to see everybody with a great smile on this Happiness Day. Can I have Ashwati Binoj, the ward member? Please give a big hand to her. Thank you, ma'am. And finally, we have the all-in-all new man, who's the person behind the whole media and supporter backbone of our Anirudh sir. Please give a big hand. So, my dear friends, let us invite the whole panel today to contribute to this great, beautiful day. And let me introduce Anirudh sir. I know him for a long time. He is a person who's training people, corporate schools, a lot of people on mindfulness. And today evening we are very blessed to have his training session. And Anirudh sir has also contributed lots to the welfare of the society. He has been doing a lot of YouTube promotions. He's been supporting the government. And he's worked hard, so hard for this today morning and today's event. Sir, please come and felicitate the crowd. Thank you. Thank you, Priya. Thank you. So, today, നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഡേ ആണ്. ഹാപ്പിനെസ് ഡേ, ഓക്കെ. ഇന്ന് മാർച്ച് 20-ാം തീയതിയാണ്. ആസ് പെർ UNO, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹാപ്പിനെസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നമ്മളിന്ന് അത് ചെറായി ബീച്ച് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹാപ്പിനെസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് പ്രിയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധൻ ദേവദാസ്. എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് മൈൻഡ്ഫുൾ ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഞാൻ വരുന്നത് പാലക്കാട് നിന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത് കൊച്ചിയിലാണ്, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറായി ബീച്ചിലൂടെ ഒരു ദിവസം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം,
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്. നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റ് വസ്തുക്കളെക്കാൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറായിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊരാശയം ഞാൻ ന്യൂമാൻസിനുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെ, നമ്മൾ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഈ പ്രകൃതിയായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നു, മനസ്സിലെ മാറ്റം വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണല്ലോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണല്ലോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതേ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഹാപ്പിനെസ് ഡേ നമുക്ക് ചെറായിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം. എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്? എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്? ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖമല്ല. സുഖം പറയുന്നത് പ്ലസന്റ് ആണ്. ഹാപ്പിനെസ്സിന് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആകുലതകളില്ലാതെ, വിഷമങ്ങളില്ലാത്ത മനസ്സ്, കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലാത്ത മനസ്സ്, മൈൻഡ് എംപ്റ്റി ആവുന്നതിനെയാണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുക. നമുക്ക് പല പല മെറ്റീരിയൽസ്റ്റിക് തിങ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങിയാൽ നമുക്കൊരു പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക, പുതിയൊരു വീട് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഒരു പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും? കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പ്ലസന്റ് ഫീലിങ്സ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗും ഹാപ്പിനെസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാവുമ്പോൾ അത് ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സുഖം നമുക്ക് പിന്നീട് ദുഃഖം തരുന്നു, പിന്നീട് ദുഃഖം മാറി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നു. അപ്പോൾ പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ്, അൺപ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ്, ന്യൂട്രൽ ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സുഖം, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദുഃഖം. അതാണ് നമ്മൾ എന്നും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഉള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 24 hours നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സേ വരുള്ളൂ. ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ 24 മണിക്കൂറും മനസ്സ് ഹാപ്പിനെസ് വരും. ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാം, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് അല്ല, എംപ്റ്റിങ് ദി മൈൻഡ് ആണ്. സിമ്പിൾ. യുവർ തോട്ട്സ്, ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ മാറ്റുക, അതിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ എംപ്റ്റിങ് ദി മൈൻഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിശാലമായ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായ മനസ്സുണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ബിഗ് മൈൻഡ്. ദി ബിഗ് മൈൻഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബിഗ് മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാങ്ക്വാലിറ്റി, പീസ്, കാംനെസ്, ഹാപ്പിനെസ് ഡെവലപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഡേൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുന്നു. ശരീരത്തിനെ ശാന്തമാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് മനസ്സ് ശാന്തമാവുള്ളൂ. മനസ്സ് ശാന്തമായാലാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞങ്ങളന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ യോഗാചാര്യനായ ഉപേന്ദ്രൻജിയെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ബോഡി ആയി എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആക്ച്വലി എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണല്ലേ. ദ മോർ യു മേക്ക് യുവർ മൈൻഡ് എംപ്റ്റി, ദ മോർ ഹാപ്പി യു ബിക്കം. കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം മൈൻഡ് എംപ്റ്റി ആയാൽ യു വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ലിവ് ലൈഫ് ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എഡൽട്ട് ആവും തോറും നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ്, കൺഫ്യൂഷൻ, സ്ട്രെസ് എല്ലാം കൂടും. So I would suggest all those who are here not to miss Sir's session in the evening. He will be training us how to set our mind to be mindful. Right now I'm humbled to welcome our chief guest of the day, Sri Yoga Acharya Upendran Ji. In fact, I have no words to talk about him. 35 വർഷം യോഗയിലേക്ക് ലൈഫ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കാലത്തിൽ ഈ യോഗ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചും എത്രയോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി, everybody has felicitated him and we take this occasion to thank him, sir. Thank you so much.
And we need to know, അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ബിയോണ്ട് 70 ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വിത്ത് ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്, സ്പീഡ് ലൈഫ്, മൊബൈൽ സ്റ്റൈൽ. പക്ഷേ സാറിന് നമ്മളോട് സീക്രറ്റ്സ് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ അതെല്ലാവരും കൂടി കേൾക്കണം. Give a big hand. Let us welcome him to the stage. Yeah, we are honoring sir. Can we all stand up for just 2 minutes just to honor sir and give a big hand for him? Can everybody just give a big hand for 2 minutes? Let us honor this wonderful genius, Sri Yoga Acharya Upendran ji. Give a big hand. Sir, we are so humbled to have you. So that's it. We are so proud this Happiness Day to honor this beautiful man. What a soul in the sunny sun. Look how strong and energetic he is. He is also smiling, and I think all of us are already tired with this hot sun. And there he stands like a shining sun in front of us. Give a big hand for him. Thank you, sir. And right now, Upendra ji, I invite you to speak to us. We are waiting for your advice. Please be seated. Thank you so much, audience. ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് അധികം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. സുഖം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മറുപടി പറയും? സുഖം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സുഖമുണ്ട്. അതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി അതിൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ വളരെയധികം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സുഖം എവിടെയിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശിവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശൂലം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാകം ഇല്ലേ? അത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കാൽ കുത്തി നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു പോകാൻ, അവിടെ നടന്നിരുന്ന് നമ്മൾ സുഖം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ, അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വളവുണ്ട്. അവിടെ സർപ്പങ്ങളും മറ്റ് ഹീന ജന്തുക്കളും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കട്ടി തകർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ ബാലചന്ദ്രനെ കാണാം. നമ്മൾ ഇരുട്ടത്താണ് തപ്പി നടക്കുന്നത്. ആ ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ആ നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടി വീണ്ടും നടന്ന് പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശത്തോടുകൂടി ഗംഗാദേവി നമുക്ക് ജലം തരുന്നു എന്നാണ് സാധാരണ വെപ്പ്. അതല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ നാമം ചെല്ലാറുണ്ട്. ശിവശംഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ ശിവശംഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ. എളുപ്പമായുള്ള വഴിയെ കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ 6 പടിയുണ്ട്. പടിയാറും കടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാകും ശിവശംഭോ. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി നാം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ആ ഗംഗാദേവി ഇവിടുന്ന് ജലം തരുന്നതല്ലേ. അതാണ് അമൃത്. അമൃത് എവിടെ ഇരിക്കണേ? ശരീരത്തിൽ. എല്ലാ സുഖങ്ങളും ശരീരത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ എത്ര നാൾ കൊണ്ട് നടക്കാം? എത്ര നാൾ കൊണ്ട് നടക്കാം? യുഗയുഗാന്തരമായി ഈ വായു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പസമയമെങ്കിലും വായു പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വായു പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നാൽ നിശ്ചലം. നമുക്കെൻ്റെ സ്വാദെന്താണ്? ഉപ്പാണോ പൊളിയാണോ കറുപ്പാണോ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട്
നമുക്ക് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന ചില ആളുകൾ, ലക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞ 1-2 ആളുകൾ, അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി പറയണമെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേയും പറയാം, എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ ആ അമൃത് സേവിക്കാനാണ് നമ്മൾ യോഗീശ്വരന്മാർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വല്പം അവർ കഴിച്ചിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ. അമൃത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൃതിയില്ലാത്തത്, നാശമില്ലാത്തത്. അത് കഴിച്ചാൽ നമുക്കും എത്രയോ കോടി ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് തള്ളി നീക്കാൻ സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് പറിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല, യുഗയുഗാന്തരമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ നമുക്കും ഭക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമസ്കാരം. At this stage, with what humility, in fact, if you could read between the lines, there was a great message. And I would just like to conclude, just like you have Bible, Quran, Gita, you should have Patanjali in your home. It is a secret book of yoga. And my mentor says, നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീടുകളിലും പതാഞ്ജലി ഉണ്ടാവണമെന്ന്. So sir, we are humble for the great knowledge. As he rightly said, breath is the secret of life. And he also mentioned that it's not easy. യോഗയെ പറ്റി ഒരു 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, അത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം. And yoga is magic. Those who have done it will understand. Next we go to the next program. I request Anirudh sir to honor E.K. Jain sir. Can we just honor E.K. Jain sir? Thank you sir. He is a Panchayat president. Thank you so much for supporting us and being here. We are honored. And thank you for all the cooperation and support you gave us. We request sir to come and speak a few words on this happiness day. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപേന്ദ്രൻ ആശാനെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ചെറായി ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഒരു മനസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആണെന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളാകെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ധന്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഒരു കർമ്മയോഗിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. തീർത്തും അത് പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നിരവധിയായ പുരസ്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും വാങ്ങി കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉപേന്ദ്രൻ ആശാൻ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സും ശരീരവും എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുവാൻ യോഗയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്രിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള യോഗാഭ്യാസവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തികളുമാണ്, അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സായെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആയുസ് ഇങ്ങനെ വളരെ അത് യോഗയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതചര്യകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. തീർത്തും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഡേയിൽ ഈ അനിരുദ്ധൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഡേയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപേന്ദ്രൻ ആശാന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We are coming to the end. We are going to have the launch of the brochure. I request Radhika Satish ma'am to come forward to launch the brochure of mindfulness. So we are launching the brochure of mindfulness. So everybody please stand up on the podium. So we are launching the brochure of mindfulness. Give a big hand. വെൽക്കം ടു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ജേർണി ടു കേരള, ദി ചെറായ് ദി ഹാപ്പിനെസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഈ ബ്രോഷർ ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ വെറും ചെറായ് അല്ല, ചെറായ് ദി ഹാപ്പിനെസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നൊരു ടാഗ് ലൈനിലൂടെയാണ് ഇനി അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ. അത് നമ്മളെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹാപ്പിനെസ് ഡേയിലാണ് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ദി ചെറായ് ദി ഹാപ്പിനെസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ. ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിനെസ്സിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു. ഹാപ്പിനെസ്സിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറായിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഈ മാഗസിൻ, ഈ ബ്രോഷർ എല്ലാം നമ്മൾ UNOയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you so much. The launch of the brochure is over. Now ma'am will just speak 2 words. വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഏവർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നതോടൊപ്പം ലോക ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചെറായ് ബീച്ചിൽ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടി വെക്കുന്നതിന് ഏറ്റെടുത്തുള്ള അരുണന്ദൻ ദേവദാസ് അവരുടെ ടീമിനെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉപേന്ദ്രൻ ആചാര്യയെ നമ്മൾ ആദരിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഏതെല്ലാം മനസ്സിലൂടെയാണ്, ഏതെല്ലാം തലത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെന്താവും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സമയം നമുക്ക് ടൈം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടൈം നേരം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടൈം നിശ്ചിത ടൈം, ഇന്ന ടൈം 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ, ഇന്ന ടൈം, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ ആശാൻ യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആശാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിപ്പോൾ എൻ്റെ വാർഡിൽ ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാൻ, ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയം എന്നാണ് ഈ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഹാപ്പിനെസ് ഡേയിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Next, I invite Ashwati Binsi to speak a few words. Meanwhile, I invite Colonel Sir to the podium. They are honoring you, sir. Can you please come up to the podium? Give a big hand to Ashwati. Ashwati, I request you to speak few words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്റർനാഷണൽ ഹാപ്പിനെസ് ഡേ മാർച്ച് 20. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കാണേണ്ടതാണ് ശരിക്കും അത്യാവശ്യം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോക ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഇത് നിൽക്കണ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ചെറായി ബീച്ച്. അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ പലതരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ, അതിലെ ചേച്ചിമാർ നല്ല രീതിയിലൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടിയും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയണല്ല, എന്നാൽ പോലും വളരെയധികം ഇത് വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ബീച്ചിൽ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ അത് മാറ്റാനായിട്ട് ബോക്സുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ചെറിയ രീതിയിൽ അത് നടപ്പിലാവുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും രാവിലെ ചേച്ചിമാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ അത് എല്ലാം ക്ലീനാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ കണ്ണെത്താത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് വന്ന് ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ പല രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണിത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് അനിരുദ്ധൻ സാറ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ സമീപിച്ചത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളതിന് മുൻകൈ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രക്തേശ്വരി ബീച്ച് ആ പരിസരത്തും കൂടി ക്ലീനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാറ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരവാസികളിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോഷറുകൾ കടകളിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ
തുടർന്നും വിജയകരമാകട്ടെ എന്നും കൂടി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമ്മുടെ പരിസരവാസികളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു പിന്തുണ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു പോകാനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് കേണൽ ശ്രീധൻ സാർ ഉണ്ട്. സാറ് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയ ഒരു വീരനാണ്. അതൊന്നും കൂടാതെ ആരും അറിയാതെ എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടെന്ന് മുതൽ അവരെ വൈഫ് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ടു ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് ഹാപ്പി. ഐ എം സോ പ്രൗഡ്. Can we give a big hand to him? There are a lot of people who silently give happiness to others. Sir, അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. വലിയ ഒച്ചയും ബഹളമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കും. സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വി വുഡ് ലൈക്ക് യു ടു സ്പീക്ക് ടു യു ലൈവ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഹാപ്പിനെസ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അധികം സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് പ്രിയ സെഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മളെ പൊസിഷൻ ഇൻ ഹാപ്പിനെസ് 123. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു സെഡ്. 123ാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മൾ. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇതേ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ഏതാണ്? വളരെ ചെറിയ ഒരു കൺട്രിയാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫിൻലാൻഡ്. ഫിൻലാൻഡാണ് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി. ഏറ്റവും ദുഃഖിതരായ കൺട്രി ആരാണ്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. എന്താണ് കാര്യം? അത് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടർ ഹാപ്പി ആയാൽ, സന്തോഷമായാലേ നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടും. ഞാൻ മാത്രം സന്തോഷിച്ചിട്ട് ഗുണമില്ല. അപ്പോൾ ബോട്ടം ലൈൻ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കിയാൽ നമുക്കും ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ പ്രയത്നിക്കുക, സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുക. നമ്മളിപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മിസ്സസും കൂടി നമ്മളിപ്പം എല്ലാവർക്കും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിൽ ചാരിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുട്ടികളെ നേച്ചറായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു, നേച്ചറാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരിക. അത് സത്യമാണ്. ആ കുട്ടികൾ, ഓട്ടിസം പിടിച്ച കുട്ടികൾ, ബാധിച്ച കുട്ടികൾ, സെറിബ്രൽ പാലിസി, ഡെഫ്, ഡം, ബ്ലൈൻഡ്, ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളവിടെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ തെറപ്പി തുടങ്ങി. ആ കുട്ടികളെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്കത് കാണുന്നുണ്ട്. സോ നേച്ചർ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഹീലർ. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്നാണ് ഹാപ്പിനെസ് വരിക. ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ശ്രീ ഉപേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹാപ്പിനെസ് നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ തേടിയിട്ട് പിടിക്കണം. അത് പ്ലേറ്റിൽ വരത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ്. അപ്പോഴാണ് ട്രൂ ഹാപ്പിനെസ്, ട്രൂ സന്തോഷം വരിക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് for being able to speak to you all. Thank you once again. ഇത്ര നേരം നമുക്ക് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ആങ്കറിങ് ചെയ്ത പ്രിയ ശിവദാസിനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഡേയിൽ why there are no youngsters here? In fact, I think only when you near life you get the wisdom of happiness. അതുവരെ നമ്മൾ വയ്ക്കും ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് സൗണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി കിട്ടുന്നത് സൈലൻസിലാണ്. ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ദ സൺ ഷൈനിങ്, ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ദ വേവ്സ്, ദ സൈലൻസ് ഇൻ ദ സൈലൻസ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏജ് എടുക്കും. ബട്ട് ഐ വിഷ് ദ സ്കൂൾ കരിക്കുലം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹാപ്പിനെസ്, because happiness is the main soul of Veda. നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സീക്രട്ടാണ് ഹൗ ടു ബി ഹാപ്പി. ആൻഡ് ആസ് ഓൾ ദീസ് ലീഡേഴ്സ് സെഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് അസ്. ആൻഡ് അത് പഠിക്കാൻ ഇവർ പറഞ്ഞ അത്ര എളുപ്പമല്ല.
വേദനയുടെ ഒരു ഹൈറ്റ്സിലെത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളതെന്ന്. സോ ഐ സിൻസിയർലി വിഷ് and expect all the youngsters to get into the learning the wisdom of happiness. Now let us invite the person who really support Anirudh in and out, Newman sir, to come up and speak few words. Good morning Chirai. Happy alle ellarum? Yes. Okay. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്കൊറ്റ കാര്യം പറയുള്ളൂ. ഹാപ്പി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര പണം ഉണ്ടായിട്ടോ വലിയ വീടുണ്ടായിട്ടൊന്നും ഹാപ്പി ആവില്ല. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം മരിച്ചുപോയ CJ റോയ്. എത്രയോ കോടികളുണ്ട് അയാൾക്ക്, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ വരും. അതിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇദ്ദേഹം തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു. Please give a big hand. Thank you so much, Newman sir. So thank you. So before we go to vote of thanks, കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും കുറച്ച് നല്ലോണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹാപ്പിനെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു എൻഡ് ദ ഷോ വിത്ത് വാട്ട് മൈ മദർ സേസ്. എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാവരോടും പോയി പറയും, ഈ പ്രിയ എപ്പോഴും വളർന്നിട്ടില്ല, ഫുൾ ടൈം ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്. ഇൻഫാക്ട് ദ വേൾഡ് സീസ് മീ ഓൺലി സ്മൈലിംഗ്, but I get up at 4 and I learn from my grandmother the importance of waking up in the morning, praying and doing yoga. So if you see people very happy, please understand they are doing a great discipline work inside their body, mind and spirit. And happiness is a choice. I would say happiness is a birthright of a human being, and people die without being happy, which is so sad. So let us bless, let us wish our great leader Anirudh and team Newman, and let me thank everybody who has been working behind the scene, and let us wish definitely through this happiness program we can sincerely make our home a better place, society a better place, and this world surely a better place. Now I invite Shilpa to give the vote of thanks. Okay, Varun wants to give a gift. Varun Uday wants to give a gift to Anirudh. Please give a big hand. എനിവേ എല്ലാവരും വന്നതിന് താങ്ക്സ്. ഇത്രയും രാവിലെ തന്നെ വന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ടു എവരിബഡി. ഓക്കെ.